नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात सगळे? मस्त मजेत ना? तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ अँगल्स ऑफ triangles. Okay, so today we are going to learn about the trigonometric functions of angles of triangles. So basically you have know that suppose there is a one triangle A B C. Okay, so we know that the sum of all angles of triangle is nothing but a 180 degree. So if you add all angles of triangle together, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. That similar property now we are going to use to derive some trigonometric functions here. Okay, now see, so here I can write angle A as just A, angle B as just B, and angle C as just C, where the A, B, C are nothing but those angles of triangles. Okay, that is what 180 degree. Now look, if suppose I have taken A plus B. Okay, so as I have taken A plus B, your C will go to next side, so it will become minus there. So as it is a plus on the another side, so there is a plus B is equal to 180 minus C. So you can get this formula here. But if suppose I am applying some sine functions on both sides, so applying sine functions on both sides, you will get sine A plus B is equal to here sine 180 minus C. Got it? Sine 180 minus C. So sine A plus B is equal to sine 180 minus C. So use one formula here. Sine 180 minus theta is what? Sine 180 minus theta is what? As there is a 180, which means there is a no change in the function, so it will become sine theta, or it remains sine theta only. And what is the साइन कन्व्हेन्शन? चिन्ह काय असेल याचं? साइन 180 वजा थिटाचं चिन्ह बघा, 180 वजा थिटा, 180 मायनस थिटा, याचा अर्थ ते असणार आहे सेकंड क्वाड्रंट मध्ये. सो इन द सेकंड क्वाड्रंट युअर साइन फंक्शन इज पॉझिटिव्ह. सो यू विल गेट हियर फॉर्म्युला साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन थीटा, वेअर द थीटा इज व्हॉट? सी, साइन सी. ओके, सिमिलरली, so that is your first formula. Suppose, so similarly we can find out sine B plus C as, बघा A plus B असेल तर C येतोय, so B plus C असेल तर A राहिलेला A, and third sine B plus C, then suppose C plus A or A plus C, you can also write it as a plus C, you can get sine or C plus C sine B. Okay, so that is one way. Again you can find out the cos functions of this also. You have a here, okay, suppose I am going to write here A plus B is equal to 180 minus C. Okay, now applying cos function here, cos A plus B is equal to cos 180 minus C. Okay, now what is cos 180 minus theta? Here, see, cos 180 minus theta. So cos 180 minus theta is what? Cos, as 180 is there, cos theta will remain cos theta, and minus theta, which means that is in a second quadrant. So in the second quadrant your cos angle will be negative there, so you can get answer here as a cos A plus B is equal to, you can get answer here, where that A plus B are the angles of triangle. Okay, that you need to remember here. Cos A plus B, that is minus cos C. Okay, where the A and B are the angles of triangle. Got it? So similarly you can write as cos B plus C, you will get minus cos A, and third cos A plus C or C plus A as a minus cos B.
Okay, so those are the 6 formulas. Similarly, you can get the formulas for half angles also. Okay, so now let's see what are the formulas for half angles. So here I am going to write, suppose we have a, here take that relation a plus b is equal to 180 minus c. So as I am going to divide by 2 on the both side, so dividing by 2 on both side, you will get a plus b divided by 2. Now separate the denominator, so 180 by 2 will become 90 minus c by 2. फक्त छेद वेगळा केलेला आहे. Now applying any sine function here, so you will get here, ह्याच्यात आपण साइन फंक्शन पहिला अप्लाय करू बघा. Sin a plus b divided by 2 is equal to what? Sin here 90 minus c by 2. Got it? ठीक है. Now what is third? Sin 90 minus theta. So what is sin 90 minus theta? You will get sin 90 as 90. It means there is a change in the function cos theta, and sin 90 minus theta, which means that lies in a first quadrant. So you will get positive. So we have answer sin a plus b divided by 2 is equal to cos theta cos c by 2. So similarly you can find out the another functions also. Suppose sin b plus c divided by 2, you can write it as a cos a by 2, and third sin b plus c, then suppose c plus a divided by 2, you can write it as a cos b by 2. Okay, got it? Similarly, by the similar way you can find out the values for cos function. So apply cos function on the both sides, you will get cos a plus b divided by 2 is equal to cos 90 minus c by 2. Got it? So now what is cos 90 minus theta? Okay, so what is cos 90 minus theta? Cos 90 means there is a change in the function, so it will become sin theta, and 90 minus, which means that lies in a first quadrant, and in the first quadrant your all functions are positive, so your sin theta will remain positive here. So I can write cos a plus b divided by 2, cos a plus b divided by 2 as sin theta, that is what, sin c by 2. बघा कसं कसं काय 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 आलेलं आहे. ओके, सो हे पहिलं झालं. सपोज ह्याचे बाकीचे दोन पण तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. कॉस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 विल बी sin a by 2, and third cos c plus a divided by 2, you will get sin a. So those are the 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 12 फॉर्म्युलाज आर देयर. सिंपल फॉर्म्युले आहेत. ओके, एका ट्रायंगल कन्सिडर करून तुम्ही काढू शकता. मी तर म्हणतो पाठ करा. ओके, कारण की तुम्हाला हे गरजेचं आहे, पाठांतरासाठी लागणार आहे. हे सोपे आहेत ह्या चॅप्टरचे फॉर्म्युले. काय प्रत्येक चॅप्टरमध्ये तुम्हाला वेगळे फॉर्म्युले येणार आहेत. सो मेमरायझेशन थोडंसं वाढवा, म्हणजे कसं डायरेक्ट सोडवता येतं, बाकी काय नाही. बाकी तुम्ही लॉजिकली काढू शकता हे. ओके, सो असे फॉर्म्युले आहेत. हे यालाच आपण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ अँगल्स ऑफ ट्रायंगल, हे जे ए बी सी आहेत ते तुमचे अँगल आहेत. हे डिवायडेड बाय 2 असतील ते हाफ अँगल आहेत, त्याचेच ए बी सीचेच ते हाफ अँगल असतील. कळालं? सो असे 12 फॉर्म्युले बनतात. हे व्यवस्थित पॉज करतो, तुम्ही व्यवस्थित लिहून घ्या किंवा तुम्ही पॉज करून लिहून घ्या. ओके, समजलं? मग आपण याच्यावरचा एक्झरसाइज व्यवस्थित सॉल्व्ह करू. हे फॉर्म्युले आपल्याला सगळे तिथं लागणार आहेत. गॉट इट? ओके, ठीक आहे. बघा क्वेश्चन बघा, एक्सरसाइज 3.5चा फर्स्ट क्वेश्चन किंवा एकच क्वेश्चन आहे याच्यात. सगळे क्वेश्चन शोधायचे आहेत.
ओके, सोपे आहेत, थोडेसे फॉर्म्युले रिमूव्ह तुमच्या पाठ असतील तर हे व्यवस्थित सुटतील. पहिला प्रश्न शोधायचेच आहेत, प्रूव्ह करायचे आपल्याला. LHS इज इक्वल टू RHS. बघा LHS पहिला लिहून घेऊयात. LHS इज इक्वल टू cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c. बरोबर, एकदा आपण गणित चेक करूया व्यवस्थित. 2a प्लस 2b प्लस 2c. ओके, व्यवस्थित करेक्ट आहे. -1 -4 cos a cos b cos c. ओके गुड, ठीक. सो आता हे आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. त्यात काय करतोय बघा, इथे एक मला टर्म दिसतं cos a प्लस cos b म्हणतो मी, आणि मग तो फॉर्म्युला यूज करतो. इथे फॉर्म्युलाच लिहितो सगळे मी. cos a प्लस cos b. cos a प्लस cos b चा फॉर्म्युला काय, 2 cos a प्लस b डिवायडेड बाय 2 डॉट. हे आपण आधीच्या एक्झरसाइजसाठी 3.4 साठी हे फॉर्म्युले सगळे बघितलेले आहेत बघा. ओके, समजला. सो ॲडिशनचं प्रोडक्टमध्ये कसं आणायचं, प्रोडक्टचं ॲडिशनमध्ये कसं आणायचं किंवा सबट्रॅक्शनमध्ये कसं आणायचं ते माहीत आपल्याला. सो 2 cos a डॉट cos प्लस cos काय असतं, 2 cos असतं ना. सो 2 cos डॉट cos a मायनस b डिवायडेड बाय 2. ओके, सो हा फॉर्म्युला आहे तुमचा. cos a प्लस cos b काय फॉर्म्युला आहे, 2 cos a प्लस b डिवायडेड बाय 2 डॉट cos a मायनस b डिवायडेड बाय 2. हे जे डिवायडेड बाय 2 आहे ते अँगलला आहे, एवढं लक्षात घ्या. सो आपण इथं तो अप्लाय करू. cos a बरोबर 2 cos a कोण आहे 2a प्लस b कोण आहे 2b डिवायडेड बाय 2 डॉट cos परत a कोण आहे 2a मायनस 2b डिवायडेड बाय 2. ओके, प्लस आता cos 2c. इथं आपण काय करू, cos 2 थिटाचा फॉर्म्युला वापरूया. cos 2 थिटा हा एकटाच राहिला ना, बरोबर, ह्याला कोण जोडीदार नाहीये, समजलं. सो तुम्ही म्हणाल इथं हा असा, इथं तो का, कारण की तो एकटाच राहिला. तर त्यासाठी आपण हा 2 थिटाचा फॉर्म्युला वापरूया. जे आपल्याला आउटपुट पाहिजे तिथं बघायचं. -1 आहे. सो -1 तुम्हाला दोन प्रकारे मिळू शकतं 2 थिटानं. एक 2 cos स्क्वेअर थिटा -1, 2 cos स्क्वेअर थिटा -1 आणि एक दुसरा 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा. मात्र इथं साइन नाही आहे, त्यामुळे आपल्याला इथं कॉसचा वापरावा लागेल. सो काय फॉर्म्युला आहे, 2 cos स्क्वेअर थिटा -1 हा फॉर्म्युला आहे, तो यूज करू आपण इथं. सो काय होईल इथं सांगा, याचं काय होईल, 2 cos स्क्वेअर थिटा म्हणजे c, 2c आहे ना. सो 2 थिटा म्हणजे 2c, म्हणजे इथं फक्त थिटा राहिला म्हणजे c राहिला. ओके, -1. ओके, समजतं. हां, आता एक काम करू, हे सॉल्व करून घेऊया व्यवस्थित. पहिला 2 cos, इथं 2 कॉमन निघेल बघा, आतमध्ये राहिलं a प्लस b डिवायडेड बाय 2 डॉट cos. अगेन इथे सुद्धा 2 कॉमन निघेल, आतमध्ये राहिलं a मायनस b डिवायडेड बाय 2 प्लस 2 cos स्क्वेअर c -1. ते तसंच ठेवा. 2 गेट्स कॅन्सल, हे 2 आहे ते कॅन्सल होईल, बरोबर, ठीक आहे. या 2ला हे 2 घालवायचं नाही, हे वेगळं 2 आहे, हे फक्त अँगलला डिवाइड आहे, कळालं. गडबडीत करून जाता. 2 cos a प्लस b डॉट cos a मायनस b प्लस 2 cos स्क्वेअर c -1. ओके, ठीक आहे. कोण आहे बाहेर, तर बघू आपण कोण आहे. हा, एक मिनिट थांब जरा. सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स भावांनो, काय असं मध्ये आधी घरी असले की असं होतं. ठीक आहे. सो हे असंच ठेवलं. काम करू आता, याच्यात बघा हे -1 पुढे आणूया आपण. -1. ओके, हां, -1 प्लस 2 cos a आता हे पण सॉल्व करून घेऊया आपण. -1 पुढे आणलं, हे बघा cos a प्लस b आपण आत्ताच शिकलोय फॉर्म्युला. cos a प्लस b इज इक्वल टू वॉट, मायनस cos c. जेव्हा हे 3 अँगल असतात ना तुमचे ट्रायंगलचे तेव्हा. सो आपण ते फॉर्म्युला वापरूया. -cos c, हे 2 तसंच, हे प्लस तर होणार मायनस, बिकॉज देर इज अ -cos c डॉट cos a मायनस b प्लस 2 cos स्क्वेअर c. ओके, ठीक आहे.
सो याच्यात बघा आता हे -2, तर याच्यातून बघा हे -2 cos c आणि इथं पण 2 cos c आणि 2 cos c हा स्क्वेअर आहे. 2 cos c कॉमन निघेल ना. 2 cos स्क्वेअर c म्हणजे काय 2 cos c इंटू cos c. याचा अर्थ काय यातलं एक cos c बाहेर निघेल. सो कॉमन काढू आपण. 2 cos c कॉमन काढलं. आतमध्ये काय राहिलं सांगा इकडं. आतमध्ये राहिलं cos a मायनस b आणि इथं फक्त राहिला cos c. ओके. सो हे -1 -2 cos c आतमध्ये बघा मायनस कॉमन काढलं ना आपण. बरोबर ठीक आहे. मायनस कॉमन काढलं याचा अर्थ आतमध्ये साईन चेंज होणार. हे काय होणार मायनस होणार. बघा इथं हे -2 cos c बाहेर काढलं ना आपण. सो ह्याला जर मी आतमध्ये मल्टिप्लाय केले की इथं प्लस येण्यासाठी हे प्लसच येणार आहे. बरोबर. सो हे प्लस हे जर प्लस येत असेल तर इथं मायनस पाहिजे ना. सो मायनस असणार ते असणार म्हणजे असतंच ते. सो मायनस कॉमन काढले की आतमध्ये कंसाच्यात मायनस राहणार ते. सो cos a मायनस b मायनस cos c. ओके. आता आपल्याकडे आहेच फॉर्म्युला मायनस cos c चा अर्थ काय cos a प्लस b. सो -1 -2 cos c cos a मायनस b प्लस होणार ना. मायनस cos c चा अर्थ आहे प्लस cos a b. सो प्लस cos a प्लस b. ओके. सो इकडे लिहूया -1 -2 cos c. ठीक. इथं परत एक फॉर्म्युला कोणता बसतोय या ठिकाणी. आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे बघा मागच्या एक्झरसाइजसाठी. 2 cos a बरोबर डॉट cos b चा फॉर्म्युला. ओके. प्रोडक्टचा फॉर्म्युला. प्रोडक्टचा फॉर्म्युला काय 2 cos a डॉट cos b. त्याचा फॉर्म्युला काय cos a प्लस b बरोबर प्लस cos a मायनस b. ओके. थोडासा इथं लिहितो मी cos a प्लस b प्लस cos a मायनस b. गॉट इट. हा एक फॉर्म्युला आहे. सो हा फॉर्म्युला इथं अप्लाय करू शकतो. याला फक्त पुढे आणावं लागेल. आणू शकतो तो. हे काय होईल cos a प्लस b प्लस याचा साईन प्लसच आहे cos a मायनस b. ओके. सो -1 -2 cos c. सो इथं आपण तो टाकू 2 cos a cos b. काय आलं तिथं मग याचं काय 2 cos a cos b. समजलं. सो 2 2 जा 4 हे -1 ॲज इट इज -2 2 जा 2 गुणिले 2 4. आपल्याला आउटपुट जसं पाहिजे त्याप्रमाणे लिहून घेऊया. cos a आहे आपल्याकडं तो पुढे लिहूया cos a डॉट cos b डॉट cos c. ओके. समजलं. सो असं आपल्याला हे LHS इज इक्वल टू RHS मिळालेलं आहे. समजलं. ठीक आहे. सो असं हे सिम्पल आहे. थोडेसे कॉम्प्लिकेटेड वाटतील पण काय कॉम्प्लिकेटेड नाही आहे. का ठराविक मार्गाने गेले तर तुम्हाला ते सुटणार आहेत. ओके. ठीक. सो नेक्स्ट बघूयात. तोपर्यंत हे लिहून घ्या. Okay, so let's solve this problem. Now here take first LHS. LHS is equal to sin A plus sin B plus sin C. बच्चों अभी देखो अभी चार्जिंग ख़त्म हो रहा है क्या. ठीक. ओके. हां चला बघा पटकन. ठीक आहे. हे LHS आहे. हे आपल्याला RHS आणायचं आहे इथं. बरोबर. ठीक आहे. सेम मागासारखंच करू. इथं हा साइन ए साइन बी दिसतोय. आपण तो फॉर्म्युला वापरूया इथं. बघा पहिला तर लिहितो मी साइन ए प्लस साइन बी. काय फॉर्म्युला आहे तुमचा साइन ए प्लस साइन बी साठी 2 साइन ए प्लस बी डिवायडेड बाय 2
साईनला साईन कॉस असतं, साईन प्लस साईनला साईन कॉस, ए मायनस बी डिवायडेड बाय 2. ओके, ठीक आहे. सो नाव यूज 2 साइन ए प्लस बी डिवायडेड बाय 2 डॉट कॉस ए मायनस बी डिवायडेड बाय 2. ओके, प्लस साइन सी साठी आता इथं मायनस वगैरे काय नाही, आपण साइन थिटाचा सिंपल फॉर्म्युला वापरू शकतो. साइन थिटाचा फॉर्म्युला काय, 2 साइन थिटा बाय 2. आता हे आपल्याला माहितीच आहे, कॉस थिटा बाय 2. ओके, ठीक आहे. हा 2 थिटावरून आलेला फॉर्म्युला आहे, लक्षात घ्या. ठीक, इथं काय मी लिहित नाही. 2 साइन थिटा काय सी बाय 2 डॉट कॉस सी बाय 2. ओके, हे असं काहीतरी आलेलं आहे. ठीक, पुढं नाव साइन ए प्लस बीचा एक फॉर्म्युला वापरू आपण इथं. तिसरा बघा, जे काय फॉर्म्युला वापरतो ते इथं लिहितो मी, ए प्लस बी डिवायडेड बाय 2 हा फॉर्म्युला. ओके, आत्ता शिकलो आपण. हा फॉर्म्युला काय, साइन ए प्लस बी डिवायडेड बाय 2 इज वॉट, कॉस सी बाय 2. कळते? ठीक. सो यू विल गेट हियर 2 कॉस सी बाय 2 डॉट कॉस ए मायनस बी डिवायडेड बाय 2 प्लस 2 साइन सी बाय 2 डॉट कॉस सी बाय 2. ओके, सो व्हॉट इज 2 कॉस सी बाय 2. 2 कॉस सी बाय 2 आपण इथं कॉमन निघू शकतो बघा, हा कॉस आणि हे 2. ओके, सो 2 कॉस सी बाय 2 कॉमन काढलं, आतमध्ये काय राहिलं, कॉस ए मायनस बी डिवायडेड बाय 2 प्लस साइन सी बाय 2. ओके, ठीक आहे. हे असं आपल्याला मिळालेलं. ना आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे बघा, साइन सी बाय 2 साठी. हे कधी येतं, जेव्हा कॉस ए प्लस बी डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू वॉट, साइन सी बाय 2. लक्षात घ्या, साइन सी बाय 2 म्हणजे काय असतं, आत्ताच शिकलोय, कॉस ए प्लस बी डिवायडेड बाय. सो ते तिथं अप्लाय करूयात. सो सांगा मला इथं काय येईल बघा, 2 कॉस सी बाय 2 इन ब्रॅकेट कॉस ए मायनस बी डिवायडेड बाय 2 प्लस साइन सी बाय 2च्या जागेवर लिहा कॉस ए प्लस बी डिवायडेड बाय 2. ओके, ठीक. सो असा काहीतरी इथं फॉर्म्युला मिळालेला. याला आपण परत एक फॉर्म्युला इथं अप्लाय करू शकतो. भरपूर फॉर्म्युले इथं अप्लाय करायचे आहेत वेगवेगळे. ओके, ठीक. कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी. कॉस ए प्लस कॉस बीचा फॉर्म्युला काय, 2 कॉस प्लस कॉस, कॉस प्लस कॉस काय, कॉस कसं राहतं, 2 कॉस ए प्लस बी डिवायडेड बाय 2 डॉट कॉस ए मायनस बी डिवायडेड बाय 2. ओके, हे फॉर्म्युले तुमच्या सगळे पाठ असायला हवेत बरं का. ठीक, बघा 2 कॉस सी बाय 2. इथं फॉर्म्युला अप्लाय करा, 2 कॉस ए म्हणजे कोण आहे, हा एवढा ए, हा एवढा ए आहे इथं बरोबर, आणि हा एवढा बी आहे. ठीक आहे. सो कॉस ए, हे कर्ली ब्रॅकेट करतो मी, ए मायनस बी डिवायडेड बाय 2 प्लस, है की नाही, बी कोण आहे इथं, हा एवढा ए प्लस बी डिवायडेड बाय 2 डिवायडेड बाय अगेन 2. गॉट इट? ठीक आहे. नेक्स्ट डॉट कॉस ए मायनस बी डिवायडेड बाय 2 मायनस आहे ना, बी ए प्लस बी डिवायडेड बाय 2 डिवायडेड बाय अगेन 2. ओके, ठीक आहे. सो असं काहीतरी आहे, हे कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट करूया आपण. ठीक, पुढं 2 कॉस सी बाय 2 कर्ली ब्रॅकेटमध्ये 2 कॉस, याला सॉल्व करूया आपण, ए मायनस बी प्लस ए प्लस बी डिवायडेड बाय कॉमन 2 डिवायडेड बाय 2. ओके, डॉट कॉस, हे सॉल्व करू, ए मायनस बी मायनस ए मायनस बी, कळतंय, कंसाच्या बाहेर वजा चिन्ह असल्यामुळे आतलं चिन्ह बदललं, डिवायडेड बाय 2. हां, सो यू विल गेट हियर 2 कॉस सी बाय 2 2 कॉस
here minus b minus plus b get cancelled, plus a minus a get cancelled, so you will get here 2a divided by 2 divided by 2, okay, dot cos again minus 2b divided by 2 divided by 2, okay. So finally 2 cos c by 2, then here 2 cos 2 get cancelled, you will get a by 2 dot cos again 2 get cancelled minus b by 2, ओके. सो झालेलं आहे गणित, सुटलेलं आहे. बघूयात आपण. 2 2 जा 4, आपल्याला काय पाहिजे आउटपुट बघा, cos a by 2, cos a by 2 आहे आपल्याकडे इकडं cos a by 2, ओके. त्यानंतर cos b by 2 डॉट cos पण आपल्याकडे आहे मायनस b by 2 पण आहे माहीत आपल्याला, cos मायनस थिटा, cos मायनस थिटा इज व्हॉट, cos थिटा, ओके. ठीक आहे. सो cos मायनस थिटा विल बी cos थिटा तर राहणार, सो cos b by 2 डॉट सेकंड लास्ट काय cos c by 2 cos, ओके. सो दैट इज द आंसर. सो LHS इज इक्वल टू RHS. सो व्यवस्थित ला, थोडंसं मोठं आहे गणित, जास्त पण मोठं नाही, एवढंच आहे. एका ह्याच्यावर बसले म्हटल्यावर सोपं आहे ते, कळलं. ठीक आहे, व्यवस्थित लिहून घ्या. ठीक आहे, बघा पुढचा क्वेश्चन बघा. LHS बघूया याचं. LHS इज इक्वल टू cos a प्लस cos b मायनस cos c, बरोबर. ठीक आहे, cos a प्लस cos b मायनस cos c असं आहे. ठीक आहे. आता याच्यात काय करायचं आहे बघा, आपल्याला सेम आधीसारखंच आपण काय करू, पहिला याचं कन्वर्जन करू. cos a प्लस cos b चा फॉर्म्युला वापरायचा. पहिला फॉर्म्युला cos a प्लस cos b इज इक्वल टू cos a प्लस cos b काय असतं, 2 cos प्लस cos 2 cosच असतं, 2 cos a प्लस b डिवायडेड बाय 2 डॉट cos a मायनस b डिवायडेड बाय, ओके. ठीक. सो जो फॉर्म्युला इथे यूज करून घेऊया, 2 cos a प्लस b डिवायडेड बाय 2, ओके, डॉट cos a मायनस b डिवायडेड बाय